तो विद्यार्थी मित्रों આપણે ધોરણ 10 ની અંદર પ્રકરણ નંબર 8 કુદરતી સંસાધનો હવે તેમાં જમીન નિર્માણ પછી આપણે જમીનના પ્રકારો જોયા હતા બરાબર। જમીનના પ્રકારો આપણે છેલ્લે બે પ્રકારો જોયા હતા જેમાં આપણે કાપની જમીન અને લેટેરાઇટ જમીન જોઈ હતી। तो त्यार पछीना जे जमीनना प्रकारो है तो ये जमीनना प्रकारोनी आपणे आ विडियोनी अंदर विगते चर्चा करीशुं। तो कापनी जमीन, त्यार पछी लेटेराइट जमीन अने त्यार पछी एटले त्रीजा नंबरनो जे है ये है काळी जमीन। तो मित्रों आपणे आगळना विडियोमां जे जोयुं हतुं एवी ज रीते के भाई कापनी जमीन लेटेराइट जमीन अंदर जे प्रकारे जमीन रोकायेली है एज रीते काळी जमीन अंदर भारतनु जे कुल क्षेत्रफळ है ये क्षेत्रफळना 15% भाग में आ काळी जमीन आवेली है। हवे आ जमीन जे है काळी जमीन ने रेगुरनी जमीन तरीके पण ओळखवामां आवे है। कदाच तमारे क्यारेक प्रश्न पूछाय कि रेगुरनी जमीन विषे नोंध लखो तो ये आ काળી जमीन बराबर। तो हवे आ काળી जमीननु जे निर्माण है ये दखणना लावाना पथरावाथी आ काળી जमीननु निर्माण थेलुं मानवामां आवे है। हवे काળી जमीन जे है ये भारतना जे राज्योनी अंदर जोई तो तेमां महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश अने कर्नाटकनो जे केटलोक भाग है ये भागनी अंदर काળી जमीन आवेली है। तो आ उपरांत आपणे गुजरातनी बाबतमां चर्चा करी कि भाई गुजरात में काળી जमीननुं प्रमाण केटलुं है अने कई कई जग्याए आ काળી जमीन आवेली है। तो गुजरातनी अंदर आपणे जोईए तो दक्षिण गुजरात में जई तो सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी अने डांग जिल्लानी अंदर गुजरात में काળી जमीननुं प्रमाण आवेलुं छे। एटले के अहींया काળી जमीन आपणने आ जिल्लाओनी अंदर जोवा मळे है। हवे काળી जमीनना निर्माणमां लावायिक खडको अने आबोहवानी भूमिका जे है ये महत्वनी साबित थाय है अहींया। कारण के आपणे जोयुं कि भाई जे जमीननुं निर्माण है ये जमीनना निर्माणमां आबोहवा महत्वनो भाग भजवे है। तो एम आया काળી जमीननी अंदर लावायिक जे खडको है ये खडको जे है ये खडको ना धोवाणथी ना खवाणथी अने भेगा आबोहवा जे है ये आबोहवाना प्रमाणना लीधे काળી जमीननुं निर्माण छे है एमां महत्वनी भूमिका भजवे है। तो काળી जमीननी अंदर आपणे जोईए तो मोटा भागे लोह, चूनो, केल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम अने मैग्नेशियम कार्बोनेटनुं जे प्रमाण रह्युं ए वधारे जोवा मळे है। एटले के एकंदरे आपणे जोईए तो काળી जमीन जे रही ए फळद्रुपतानी दृष्टिए जोईए तो वधारे है। एटले के एमां आपणे कोई पाक वावी तो एनुं उत्पादन सारा एवा प्रमाणमां आपणने आवतुं जोवा मळे है। काળી जमीननी एक खासियत है कि काળી जमीन तमे जुओ तो मोटा भागे काળી जमीन जे है ये अन्य जमीनों करता भेज संग्रहणनी शक्ति वधारे धरावे है। एटले के काળી जमीन में तमे पाणी आपो तो अन्य जमीननी अंदर दाखला तरीके कापनी जमीननी अंदर तमारे 5मा दिवसे पाणी आपवुं पड़तुं होय तो काળી जमीननी अंदर तमे 8मा दिवसे पाणी आपो तो पण चाले। एटले के एना जे कणो जे है काળી जमीनનું જે બંધારણ है ये બંધારણ નાના નાના કણોથી થયેલું है, एकदम नाना। એટલે કે ચીકાશવાળી આ જમીન है, ચીકણી જમીન है। કારણ કે આ જમીનની અંદર લાવાયિક ખડકોનું શું કહેવાય કે મહત્ત્વનો ભાગ है ભજવે है। એટલે એકદમ ચીકાશવાળી આ જમીન है અને જ્યારે એને પાણી આપવામાં આવે એટલે લાંબા સમય સુધી તે ભેજ સંગ્રહણ શક્તિ ધરાવે है। હવે આની બીજી વિપરીત જે આની બાબત છે એ છે કે કાળી જમીન જ્યારે સુકાય એટલે કે એમાં એનું ભેજનું પ્રમાણ જે રહ્યું એ ભેજનું પ્રમાણ ઓછું થાય કાળી જમીનમાં એટલે આ જમીનની અંદર તિરાડો પડે છે એટલે કે જમીન ફાટે છે। તમે આવું જોયું હશે મિત્રો, ક્યારેક ક્યારેક તમે ખેતરની અંદર કે આવી રીતે તમે કાળી જમીન જોઈ હોય
તો ઘણી વખત ઉનાળાની અંદર આ જમીન આમ ફાટેલી જોવા મળે છે, બે ભાગમાં જોવા પડે, વચ્ચે મોટું તિરાડ જેવું હોય છે. એટલે એનું કારણ એ છે કે આ કાળી જમીનની અંદર ભેજની જે શું કહેવાય કે પ્રમાણ એની અંદર નથી, એટલે કાળી જમીન ફાટે છે. તો આ જમીન જે છે કાળી જમીનની અંદર મોટા ભાગે કપાસનો પાક વધારે લેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત અન્ય પાકો જે છે શેરડી, મગફળી વગેરે પાકો લેવામાં આવે છે, પણ કાળી જમીનને કપાસની જમીન કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે ભારત એક કૃષિ પ્રધાન દેશ છે, એટલે કે કપાસનો જે પાક છે એ કપાસનો પાક ભારત માટે થઈ અને મહત્ત્વનો હોય. એટલે કપાસ જે છે એ 6 થી 8 મહિના સુધી ઊભો રહેતો પાક છે. એટલે કપાસને જે જમીન જે વધારે અનુકૂળ કેવી હોય કે જેમાં ભેજ સંગ્રહણ શક્તિ વધારે હોય એવી જમીન જે છે એ કપાસના પાકને વધારે અનુકૂળ આવે છે. તો આ કાળી જમીનની અંદર આપણે જોયું કે ભેજ સંગ્રહણ શક્તિ વધારે છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે કાળી જમીનને બીજી રીતે કહી તો કપાસની જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આમ તમે જુઓ તો કાળી જમીનને રેગુરની જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, એક કાળી જમીન, અને બીજું કે એને કપાસની જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો ક્યારેક પ્રશ્ન એ રીતનો પણ પૂછાય કે કપાસની જમીનની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો, તો આપણે લખવાનું શેના વિશે થાય? કાળી જમીન વિશે, બરાબર. રેગુરની જમીન પૂછાય તો પણ કાળી, અને કપાસની જમીન પૂછાય તો પણ કાળી જમીન. તો મિત્રો સમજાઈ ગયું. કાળી જમીન જે છે એ કુલ 15% ક્ષેત્રફળમાં આવેલી છે. ત્યાર પછીની જે જમીન છે એ આપણે જોઈએ તો લેટેરાઇટ કે પડખાઉ જમીન. લેટેરાઇટ કે પડખાઉ જમીન, આને બંને કહી શકાય. લેટેરાઇટ જમીન પણ કે અને ઘણી વખત પડખાઉ જમીન પણ કે. તો આ જમીનનું નામકરણ જે છે એ લેટિન ભાષાનો જે શબ્દ છે લેટર, LATER, લેટર ઉપરથી આનું નામ પાડવામાં આવેલું છે, લેટેરાઇટ. તો લેટરનો અર્થ જોઈએ તો લેટિન ભાષાની અંદર ઈંટ થાય છે. ઈંટ તો આપણે બધાએ જોઈ જ હોય, એટલે તેના નામ ઉપરથી લેટર એટલે કે ઈંટ ઉપરથી આ જમીનનું નામકરણ થયેલું આપણને જોવા મળે છે. હવે તેનો લાલ રંગ, લેટેરાઇટ જમીન પણ કેવો રંગ ધરાવે છે? લાલ રંગ. જે લો ઓક્સાઇડના કારણે આ જમીનનો જે રંગ રહ્યો, કલર, એ કેવો હોય છે? લાલ. તો આ જમીન ભીની થાય એટલે કે જ્યારે વરસાદ પડે અથવા તો એને આપણે પાણી આપવામાં આવે, પિયત કરવામાં આવે, ત્યારે લેટેરાઇટ જમીનની ખાસિયત છે કે એ એકદમ માખણ જેવી મુલાયમ બની જાય, એકદમ પોચી જમીન બની જાય. આ લેટેરાઇટ જમીનની ખાસિયત છે. જેવી રીતે કાળી જમીનની અંદર આપણે જોયું કે ચીકણી છે, એવી રીતે આને પિયત આપવામાં, પાણી આપવામાં આવે ત્યારે એકદમ માખણ જેવી મુલાયમ બની જાય. અને આ જ જમીન જ્યારે સુકાય ત્યારે સખત, એકદમ શું કહેવાય કે સખત બની જાય. એટલે કે પાણી આપો તો માખણ જેવી મુલાયમ, ભેજનું પ્રમાણ એની અંદરથી નીકળી જાય. એટલે જેવી રીતે કાળી જમીનની અંદર ફાડ પડતા હતા, ફાટતી હતી જમીન, એવી રીતે આ જમીન ફાટતી નથી, પણ શું થાય, એનું ઉપલું જે પડ્યું એ એકદમ સખત બની જાય. કે જેમાં આપણે કદાચ માનો કે કોઈ ઓજાર મારી તો જમીનની અંદર એટલું બધું ખૂદતું નથી, એટલું સખત બની જાય. તો સૂકી અને ભેજવાળી આબોહવાના પરિવર્તનથી અને સિલિકામય પદાર્થોના નિવારણથી આ લેટેરાઇટ જમીનનું નિર્માણ થયેલું છે. કેવું? સૂકી અને ભેજવાળી આબોહવાના પરિવર્તનથી અને સિલિકામય પદાર્થો, આનાથી આનું નિર્માણ થયું છે. તો લેટેરાઇટ જે છે એ ભારતીય દ્વીપકલ્પીય ઉચ્ચ પ્રદેશોના ઊંચાણવાળા ભાગોની અંદર આ પ્રકારની જમીન એટલે કે લેટેરાઇટ જમીન જોવા મળે છે. હવે આ જમીનમાં મુખ્યત્વે આપણે જોઈ
લેટેરાઇટ જમીનમાં લોહ તત્વ, પોટાશ અને એલ્યુમિનિયમનું પ્રમાણ વધારે છે. હવે લોહ તત્વ, પોટાશ અને એલ્યુમિનિયમનું પ્રમાણ વધારે છે એટલે કે લેટેરાઇટ જમીન જે છે એ ફળદ્રુપતાની દ્રષ્ટિએ એટલી બધી શું કહેવાય કે અન્ય જે જમીન આપણે આગળની જોઈ કે ભાઈ કાળી જમીન જોઈ કે કાપની જમીન જોઈ એટલું ઉત્પાદન આ પડખાઉ એટલે કે લેટેરાઇટ જમીનની અંદર આવતું નથી. કારણ કે આ જમીનની અંદર લોહ તત્વ, પોટાશ અને એલ્યુમિનિયમનું પ્રમાણ છે, પણ અન્ય જે શું કહેવાય કે દ્રવ્યો જે છે એ દ્રવ્યોનું પ્રમાણ આની અંદર જોવા મળતું નથી. એટલે આ જમીન ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ ઓછી ફળદ્રુપતા ધરાવે છે. પણ હા મિત્રો, આ જમીનની અંદર તમે ખાતર નાખો, રાસાયણિક ખાતર હોય કે સેન્દ્રિય ખાતર, કે જેમાં આપણે એ જમીનની અંદર જે પોષક તત્વોની ઉણપ છે એ પોષક તત્વો આપણે એ જમીનની અંદર ઉમેરવાના. રાસાયણિક ખાતરની અંદર તમે જુઓ તો યુરિયા છે, ડીએપી છે, એમોનિયા છે, ફોસ્ફેટ વગેરે જે ખાતર હોય એનો ઉમેરો કરે, અથવા તો આપણે જે સેન્દ્રિય ખાતર છે અથવા તો લીલો પડવાશ આ તે કરી અને એની ફળદ્રુપતા, લેટેરાઇટ જમીનની ફળદ્રુપતા વધારી અને તેમાં કપાસ, ડાંગર, રાગી, શેરડી, ચા, કોફી વગેરે પાક જે છે એ પાકો આપણે લેટેરાઇટ જમીનની અંદર લઈ શકીએ છીએ. અને મિત્રો, લેટેરાઇટ જમીનને પડખાઉ જમીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે કદાચ તમારે પરીક્ષામાં પૂછાય લેટેરાઇટ જમીન અથવા તો પડખાઉ જમીન, તો પણ તમારે એના ગુણધર્મો લખવાના છે. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે મિત્રો જોઈએ તો રણ પ્રકારની જમીન. લેટેરાઇટ જમીન જોઈ ત્યાર પછી રણ પ્રકારની જમીન. તો આપણે જાણીએ કે રણ કોને કહેવાય. એટલે તરત જ આપણી સમક્ષ શું કહેવાય કે અફાટ રણ, એટલે કે જ્યાં રેતી હોય, ક્ષાર દ્રવ્યનું પ્રમાણ હોય, આવો પ્રદેશ, કચ્છ જેવો વિસ્તાર છે એ આપણી ધ્યાન સામે આવી જાય. તો આ જમીન જે છે એ સૂકી અને અર્ધ સૂકી આબોહવાવાળા જે વિસ્તારો છે એ વિસ્તારોની અંદર રણ પ્રકારની જમીન આપણને જોવા મળે છે. મુખ્યત્વે રણ પ્રકારની જે જમીન રહી એ જમીનની અંદર આપણે જોઈ તો મોટા ભાગે આની જે પરિસ્થિતિ એવી છે કે આ જમીન જે છે એ ભારતની અંદર આપણે જોઈ તો રાજસ્થાન, હરિયાણા અને દક્ષિણ પંજાબનો જે ભાગ છે એ દક્ષિણ પંજાબના ભાગની અંદર આપણને રણ પ્રકારની જમીન જોવા મળે છે. તો મિત્રો, આપણે જોઈએ તો ગુજરાતની અંદર પણ રણ વિસ્તાર આવેલો છે, જેમાં કચ્છનું મોટું રણ હોય કે કચ્છનું નાનું રણ. તો જેમાં આ જમીન જે છે રણ પ્રકારની, એમાં ક્ષાર દ્રવ્યો જે છે એ ક્ષાર દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધારે છે. અને રણ પ્રકારની જમીન ભેજ સંગ્રહણ શક્તિ જે રહી એ નહિવત ધરાવે, એટલે કે ખૂબ જ ઓછી ધરાવે છે. કારણ કે એના માટીના કણો જે રહ્યા એ કેવા હોય છે, મોટા, એટલે સરળતાથી પાણી જમીનમાં ઉતરી જાય. એટલે ભેજ સંગ્રહણ શક્તિ આ રણ પ્રકારની જમીન વધારે ધરાવતી નથી. તો ગુજરાતની અંદર જોઈએ તો ગુજરાતમાં કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતનો જે થોડો ઘણો ભાગ છે આ વિસ્તારોની અંદર આ રણ પ્રકારની જમીન ગુજરાતમાં આવેલી છે. તેમજ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગ છે એ ભાગોની અંદર પણ રણ પ્રકારની જમીન આપણને જોવા મળે છે. તો મિત્રો, આ જમીનની અંદર અત્યારે આપણે જોઈએ કે સિંચાઈનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે વધેલું જોવા મળે છે. એટલે કે જે શું કહેવાય કે નર્મદાની જે કેનાલો છે અહીંયા કેનાલો દ્વારા પાણી પહોંચાડવામાં આવેલું છે. મોટા બંધો, જે બહુહેતુક યોજનાઓ દ્વારા બંધો બાંધી અને રણ વિસ્તારની અંદર પાણી પહોંચાડવામાં આવ્યું છે. એટલે રણ વિસ્તારની અંદર તમે જુઓ તો પાણીના કારણે, તેમાં સિંચાઈની સગવડના કારણે એમાં આપણે પાકો લઈ શકીએ, જેમાં જુવાર, બાજરી જેવા જે ઓછા પાણીએ પાકતા જે પાકો છે એ પાકો આપણે આ રણ પ્રકારની જમીનમાં લઈ શકાય છે.
તો મિત્રો ત્યાર પછીની જમીન છેલ્લે આપણે જોઈએ તો પર્વતીય જમીન। તો પર્વતીય જમીન જે છે એ હિમાલયની ખીણો અને ઢોળાવોના ક્ષેત્રોમાં આપણને જોવા મળે છે। એકંદરે આપણે જોઈએ તો 2700 મીટરથી એટલે કે 2700 મીટરથી 3000 મીટર સુધીના જે ઊંચાઈ ઉપર આપણે જોઈએ તો મુખ્યત્વે આ પર્વતીય જમીનો જોવા મળે છે। તો આ જમીન જે છે પર્વતીય જમીન તેનું સ્તર પાતળું અને અપરિપક્વ છે। કેવું છે? પાતળું અને અપરિપક્વ છે, એટલે કે ઘણી વખત આ જમીનની અંદર પર્વતોનો જે ભાગ છે એ ક્યારેક ધસી જાય છે, કારણ કે એનું પડ કેવું છે? પાતળું અને અપરિપક્વ છે। ક્યારેક વધારે પડતા વરસાદના કારણે કે બરફ વર્ષાના કારણે આ પડ જે રહ્યું એ પડ કે ઘણી વખત ધસી ગયેલું આપણને જોવા મળે છે, એટલે આનું સ્તર પાતળું અને અપરિપક્વ છે। તો અસમ, દાર્જિલિંગ, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશની અંદર જોઈ તો આ પ્રકારની જમીન આવેલી આપણને જોવા મળે છે। આ ઉપરાંત દેવદાર, ચીડ અને પાઇન જેવા વૃક્ષો હોય એ વૃક્ષોના પ્રદેશોની અંદર પણ પર્વતીય જમીન આવેલી છે। તો મિત્રો આપણે જે જમીનના પ્રકારો છે એ જમીનના પ્રકારો આપણે કુલ અહીંયા 6 જોયા। આ આગળના વિડીયોમાં 2 અને આની અંદર 4। જય હિન્દ।